भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7th canto, chapter 15, text 11. स्मादैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवेद सन्तुष्टो हरः कुर्यात् नित्यनैमित्तिकीः क्रिया। स्मादैवोपपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवेद सन्तुष्टो हरः कुर्यात् नित्यनैमित्तिकी क्रिया। नारदमुनि कहते तेणु दैनंदिन से व्यक्ति जे प्रकृत धर्मतत्व जानती से सरल निरीह पशु मान प्रति अযথा हिंसाचरण न करी जहाँ वेद निर्दिष्ट कर्म यज्ञ डेली सैक्रिफाइस दैनंदिन यज्ञ आनंदरे सुखरे अनुष्ठान करिवे एवं नित्य नैमित्तिक क्रिया जहाँ ताहा करिवे जहा फल से बहुत कृपारू सहजरे दैनंदिन खाद्य प्राप्त हो पारे। तस्मात् दैवोपन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित् सन्तुष्ट अहोरह कुर्यात् नित्य नैमित्तिकी क्रिया। महाजन सूत्रे साधु महाजन सूत्रे प्रामाणिक महाजन सिद्धार्थ मुनि गृहस्थ मान उपदेश देवाक सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग सभ्य मानव मान दैनंदिन क्रिया संबंधी से कहते जो माने धर्म तत्वविद से माने कदापि पशु हिंसा करिवे ना पशुहत्या करिवे ना से माने तांकर दैनंदिन कार्य नित्य नैमित्तिक क्रिया समस्त प्रकार कार्य भगवान को उपरे संपूर्ण निर्भर करी संपादन करिवे जहा फल अति सहजरे बहुत कृपारू दैनंदिन खाद्य आवश्यकता से पाइबे से कौन से खाद्य निमित्त कौन से सरल निरीह पशु हत्या करबार आवश्यकता किसी नहीं। पशु हत्या संबंध बहु कथा आम पूर्व कहले समस्त शास्त्र ताहा निषेध करा जाइछि वैदिक शास्त्र निषेध करा जाइछि एवं समस्त साधु महाजन मध्य मत शास्त्र सिद्धांत मत देइछन्ति तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित शास्त्र प्रमाण जहाँ वैदिक शास्त्र शास्त्र के से संबंध कथा आम कहीचे वैदिक शास्त्र तस्मा शास्त्र प्रमाण कार्य कार्य व्यवस्थित कूट कार्य कूटा करणीय कूटा करणीय ताहा शास्त्र प्रमाण अनुजाई शास्त्र सिद्धांत अनुजाई विचारणीय विचार करी से कार्य करा जाए को कार्य करा जीवना निषिद्ध कार्य को आ करणीय कार्य को ताहा शास्त्र सिद्धांत अनुसार साधु गुरु महाजन जो माने से शास्त्र सिद्धांत जानी था से उपदेश दौरान एठारे नारद मुनि से कथा ही कहते जे पशु हत्या पशु हिंसार कौन से आवश्यकता नहीं जहाँ दैनंदिन खाद्य ताहा भगवान ही जोगाउछन्ति कृष्ण विश्वम्भर कृष्ण विश्वम्भर समग्र विश्व को भरण पोषण करछन्ति जार जहाँ आवश्यकता से दौरान तेणु कृष्ण ऊपर संपूर्ण निर्भरशील जे धर्म तत्व भी कहुच्छे धर्म तत्व जे जानी से कथा भल रकम जानती धर्म से तत्व निहित गुहाया महाजन जेन गत सपन था से कथा कह जो माने प्रामाणिक महाजन साधुगुरु मात्र धर्म तत्व जानी था हृदय से धर्म तत्व निहित अच्छी तेणु से जहाँ कहती ताहा सिद्धांत वाक्य ताहा शास्त्र सिद्धांत नारद मुनि जड़े प्रामाणिक महाजन साधुगुरु महाजन हिसाब से धर्म तत्व संबंध कहते नित्य नैमित्तिक क्रिया धर्म तत्व अनुजाई
ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ରିଲିଜିଅନ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୃହସ୍ଥ ଏପରିକି ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହାର କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଅଛି ତାହା ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ମହାଜନ ସେମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଦିନ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ନିତ୍ୟ କ୍ରିୟା ନୈମିତ୍ତିକ କିଏ ଜନ କୌଣସି ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା। ଏ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଯାହା କରଣୀୟ ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ। କେହି ମନୋଧର୍ମ ପ୍ରସୂତ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ବିଚାରରେ ବିଚାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇକରି ଏପରି ମନୋଧର୍ମ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇ କୌଣସି କ୍ରିୟା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଗଡ଼ିତ କ୍ରିୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନାସ୍ତିକ, ସେମାନେ ଅଶୁଭ। ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତତେ କାମ କାରତ ହଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ କାମନାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସେ କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଘୋରଂ ଅଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ନୁହେଁ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ନୋତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ ନା ବା ଯେଉଁ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ସକ୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମର ଜୀବନର ଚରମ ସିଦ୍ଧି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚରମ ସିଦ୍ଧି କଥା କ'ଣ ବା କହିବା କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା। ବରଂ ଯେଉଁ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜମିର ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନା। ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କହନ୍ତି ଏ ସୁଯୋଗଟାକୁ ସେମାନେ ହରେଇ ଦେବେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଜ ଯୋନି ପାଇଯିବେ। ପୁଣି ଯେ କେତେ ଲକ୍ଷ ଯୋନି କିଛି ନିଜ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କରିବେ, କିଛି କ୍ଲେଶ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ, କିଛି ପାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭୋଗ କରିବେ ତାର ରହିବ ନା। କାରଣ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ଲବ୍ଧ୍ୱା ସୁଦୁର୍ଲଭ ଇଦଂ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟମର୍ଥତମ ନିତ୍ୟମପି ଧୀର ଦୁର୍ଲଭଂ ମାନୁଷଂ ଜନ୍ମ ତଦପି ଧ୍ରୁବଂ ଅର୍ଥଦମ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି। ମାନବ ଜନ୍ମ ସୁଦୁର୍ଲଭ 84 ଲକ୍ଷ ଜୀବ ଯୋନି ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ଯୋନି ସୁଦୁର୍ଲଭ। ମାନବ ଯୋନି ଯେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ଭଗବାନ କୃପା କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଚେତନାର କିଛି ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ସେତେବେଳେ ନିଆଯାଉଛି ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁଯୋଗ। ଏବଂ ଏ ଯୋନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଅର୍ଥଦ ଅନିତ୍ୟ ଅର୍ଥଦ। ଏହା ହେଉଛି ଅର୍ଥଦ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଉପରେ ଯେ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ ଅନ୍ୟ କଥାରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଏର ସୁଯୋଗ ଏ ମାନବ ଯୋନିରେ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ ଏ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ମାନବ ଯୋନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ବିବେକୀ ଲୋକ ଯିଏ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେ ଏ କଥା ଜାଣିବା ଉଚିତ। ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ସେ ଏ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଏଇ ଜଣରେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବି, ମୋର ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରିବି। ଯାହା ନ କରିବ ତାର ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରେ ଜନ୍ମ ଅଧପାତେ ଯାଏ। ନାନା ଯୋନି ସଦା ଫିରେ। ଏ କଥା ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ସବୁ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ତାର ମାଂସ ଖାଉଛି। କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି, ଯାହା କହନ୍ତି ବିଷ୍ଠା ଭକ୍ଷଣ କରୁଛି। ଚେତନା ଅତି ନିଚ ଚାଲିଯିବ, ଉନ୍ନତ ଚେତନା ସ୍ତରରୁ ଅଧପତନ ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର ଯୋଉ ଏ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଚ ଯୋନି ପାଇଯିବ। ନିଚ ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ହେଇଯିବ, ଅଧପତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ୟାକୁ ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସୁଯୋଗ ଦୁରୁପଯୋଗ କରିଛି, ସଦୁପଯୋଗ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜ ଯୋନି ମିଳିଯିବ, ଜନ୍ମ ଅଧପାତ ଯାଏ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ସେମାନେ କଥା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ମାନବ ଯୋନିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା କି, ଆଉ ସେ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପରମାର୍ଥ ଲାଭ କିପରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ ବ୍ୟାକୁଳ ହବ। ଜୀବ ଜିଜ୍ଞାସା ନା ଦେହ କର୍ମ ଭି। এই কথা ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଇଛି।
ମାନବ ପାଇଁ ଏ ସୁଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଛି ସେ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବ। ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଈଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଜୀବ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ଆମର ବେଦରେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯେ ସେ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ଅବିଦ, ତିନୋଟି ପ୍ରଧାନ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି କେହି କହନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଅବିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ। ବେଦେ ତିନି ବସ୍ତୁ କହେ, ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଭିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ। ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ସନାତନ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। অবিধেয় তত্ত্ব, ভক্তি তত্ত্ব, জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস। এই শ্রীমদ মহাপ্রভু যে কবিন কৃষ্ণ আচার্যের উপরে ক্লাসে শিখাই দিয়েছেন এই জীবের স্বরূপ কৃষ্ণ নিত্য দাস, কৃষ্ণଙ୍କ ସହିତ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। କୃଷ୍ଣ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଅନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ଭୌତିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଏ ମେଟେରିଆଲ ୱାର୍ଲଡ, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଯେଉଁ ଶରୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତାହା ଅନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟିଗଲା। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେଉଁମାନେ ହୁଅନ୍ତି ବା ତାହା ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବନ୍ତି, ସଏବ ଗୋଖର ଯସ୍ୟ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଗୁଣୋପେ ବିଧାତିକେ ଶୋଧି କଳଦ୍ରାଦିଷୁ ଭୂମିଜ୍ୟଧି ଯତୀର୍ଥ ବୁଦ୍ଧି ନ ଶରୀରେ କରିଛି ଜନେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞେଷୁ ସଏବ ଗୋଖର। এই ভাগবত নিরপেক্ষ ভাবে কথা কହୁଛି। ତାହାକୁ ମାନବ ପଦବାଚ୍ୟ କରାଯାଉନି। ସଏବ ଗୋଖର, ସେ ଗାଭୀ ଗର୍ଭ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କୋଣପଟାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଣାଟା ଶରୀର ତ୍ରିଧାତୁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ବାତ ପିତ କଫ ତ୍ରିଧାତୁରେ ପରିପୂରିତ ଏ ମୁଣାଟାକୁ ଯେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରୁଛି, आत्मा जे स्वर ठारू भिन्न वस्तु, स्वतंत्र वस्तु, चिदानंदमय वस्तु, नित्य शाश्वत वस्तु, ताहा कथा जानुनी स्वरटाକୁ ଜାଣୁଛି। ସ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯେ ଶୋଧି କଳତ୍ରାଦିଷୁ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯାହା ସ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣା ସ୍ୱର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୁହନ୍ତି, ପର ଆପଣା ଭେଦଭାବ, ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ, ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏସବୁରେ ପ୍ରଣୋଦିତ ହେଉଛି। ପୁଣି ଭୂମିଜ୍ୟଧି କରୁଛି। ଏ ଶରୀର ଯେଉଁ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଭୂମି ପୂଜ୍ୟ, ମାତୃଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି, ଏଥିପାଇଁ କେତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଉଛି, କେତେ ହିଂସା କାଣ୍ଡ ହେଉଛି, କେତେ ରକ୍ତପାତ ହେଉଛି, କେତେ କଳି ତକରାର ଯୁଦ୍ଧ, ଏ କିଛି ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛି ଏଥିପାଇଁ। କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନା, ସମ୍ବନ୍ଧ ନିତ୍ୟ କାହା ସହିତ ଅଛି ତାହା ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନା। ବେଦର ଏଇ ତ୍ରିତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଧେୟ ପ୍ରୟୋଜନ ତତ୍ତ୍ୱ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇ ପର ଆପଣା ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଭାବରେ ସେମାନେ କି ଗର୍ହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଜନେଷୁ ଅଭିଜ୍ଞେଷୁ ସଏବ ଗୋଖର, ସେ ଭୂମି ପୂଜ୍ୟ ଭୂମିଜ୍ୟଧି, ସର୍ବାରାଧ୍ୟ ସର୍ବପୂଜ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଏ କଥା କହନ୍ତି ନା, ଏ ଧାରଣା ନାହିଁ। ମାତୃଭୂମି, ଜନ୍ମଭୂମି ଏ ପୂଜ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ଆସ ଆତ୍ମବଳି ଦିଅ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମବଳି ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେ ମହାନ ହେଇଗଲେ, ମହାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଶହୀଦ କୁହାଯାଉଛି। କିଛି କିଛି ଇତିହାସରେ ମୁଣ୍ଡେ ନିଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଭୌତିକ ବିଚାର, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ବିଚାର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କହିଲେ ଏମାନେ ମାନବ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସଏବ ଗୋଖର, ଗାଭୀ ଗର୍ଭବ ପଶୁ ଶ୍ରେଣୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଏବ ଗୋଖର ଏ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିତ ଯେ ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟାକଳାପ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, କିପରି ସେ ଧର୍ମ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ଉଚିତ। ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟା ମହାଜନ ଜେନ ତସ୍ୟ ପନ୍ଥା। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ମହାଜନ ପ୍ରାମାଣିକ ସେମାନେ ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାଇ ଜିଜ୍ଞାସା କର। ଜୀବସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସନାର୍ଥଦସ୍ୟ କର୍ମ ବି, ଅନ୍ୟ ତୁମର କର୍ମ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କର୍ମ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଉପରେ
ଆଧାରିତ ହେବା ମହାଜନମାନେ ପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାଜନ ବୈଷ୍ଣବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଅତି ପ୍ରିୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସେ ସେଇ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ, ଆମେ କେନେ ମୋର ଯାରେ ତା ପୁତ୍ର। ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥା? ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଉନ୍ନତ ପଣ୍ଡିତ, ଅଲୌକିକ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଭଗବାନ ଲୋକଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେ ତୁମେ ଅଧିକ ଜାଣିଥାଅ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ ମିଳନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଯିବା ଉଚିତ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସତେ ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ এই প্রকার ভাବରେ এই ভাব নেওয়া উচিত। ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଦେଖି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅଜ୍ଞ ମୁଁ ମୂର୍ଖ, ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇ ମହାଜନମାନେ এই ପଦାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, हम सब जानता, हमको सब मालूम अच्छी, ଏ ଗର୍ବ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମହାମୂର୍ଖ। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ନାହିଁ। ତାହା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେଶବ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତଙ୍କର କଥା ଅଛି, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ପଣ୍ଡିତ ନିଜକୁ ଦେଇ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲେ, ଦିଗ୍ବିଜୟ କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବ ବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ବିଦ୍ୟା କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ଦିଗ୍ବିଜୟ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ ସେ ବିଦ୍ୟା ସାର୍ଥକ হয়। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କଲେ ବିଦ୍ୟା ସାର୍ଥକ ହେଲା ବାପା। ଆଉ ଦିଗ୍ବିଜୟ କରିବ, ଗର୍ବ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଏଇଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଏଇସବୁ ମାୟାବାଦୀ, ଏମାନେ ବଡ଼ ନିଜକୁ ବୈଦାନ୍ତିକ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ବଡ଼ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍, ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିନୟ ଭାବ। ତୃଣାଦପି ସୁନିଚେନ ତରୋରୀବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନିନା ମାନଦେନ କୀର୍ତ୍ତନ୍ୟ ସଦାହରି, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଅଧିକାରୀ, ଧର୍ମ ତତ୍ତ୍ୱବିଦ, ଅଧିକାରୀ ପ୍ରାମାଣିକ ଭଗବତ କୃପାରୁ ଯଦି ମିଳିଗଲେ ତେବେ ବିନା ସହକାରେ ତାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରୀ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବା ପାଇଁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀଲ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମହାଜନ ଜୀବନଗତ ସନ୍ଥା। ଆଉ ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ନାରଦ ମୁନି ମଧ୍ୟ ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା, এই তত্ত্ব, এই সিদ্ধান্ত উপরে আধারিত হই তুমি সম্পাদন করো। ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୃହସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଗ୍ରହ ରଖିବେ, ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ନାମ ରୂପ ବିଗ୍ରହ ତିନ ଚିଦାନନ୍ଦ, ତିନେ ଭେଦନା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଭକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିଚ୍ଛା ଉପାତ୍ତ ରୂପାୟ ପରମାତ୍ମନି ନମୋ ନମଃ। ଭକ୍ତ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ବଡ଼ କୃପାମୟ ଅବତାର, ଅର୍ଚ୍ଚାବତାର ହେଇଛନ୍ତି ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ସେବା କର, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘୃତ ପାକନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଅର୍ପଣ କର। ପ୍ରସାଦ, ସେ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କର। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିତରଣ କର। ଇଏ ହେଲା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତୁମ ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଦିନର କଥା, ଏଇଟା ଦିନ ଅଧକର କଥା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୃହସ୍ଥ, ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତି ଗୃହସ୍ଥ, ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ଗୃହସ୍ଥ ଇ ପ୍ରତିଦିନ କରିବ, ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଉଛନ୍ତି।
ଟ୍ରେନିଂ ତାଲିମ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦୈନନ୍ଦିନ କୁହାଯାଉଛି। ଏ ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ଲୋକ ଶିକ୍ଷକ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଯେବେ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ହଉଛି ନିଜେ ଆଚରଣ କରିକିରି ଶିଖା ଖାଲି କଥା ଥେରୋଟିକାଲ କଥା କହିଲେ ହବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଭକ୍ତ ଭାବ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିକି ଆସିକିରି ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ନାଦନ୍ତି ସେ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାମାଣିକ ମହାଜନ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା କିଛି ନାହିଁ।